اب اس پی ڈی ایم تحریک کا مستقبل کیا نکلے گا ایسی صورت میں جب ایک طرف نواز شریف کو دکھایا جا رہا ہے، پھر پیپلز پارٹی اپنے گڑھ کے اندر اس کو دکھانا پسند نہیں کر رہی، نون لیگ نے اپنے گڑھ میں اس کو دکھا دیا، لوگوں کے اندر مقبولیت اس حد سے نہیں ہو رہی جس حد کی توقع کی جا رہی تھی؟ شہری تو شامل ہی نہیں ہوئے، وہ ٹوٹے ہوئے جوتوں والے، سادہ لباسوں والے، وہ لوگ جو ایک قومی تبدیلی کے آرزومند ہوتے ہیں، وہ 77 میں ہم نے دیکھا تھا، جس کو پراپے کے بنڈے کے بل پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ امریکہ نے تحریک چلائی تھی بھٹو کے خلاف، لوگوں نے چلائی تھی، کوئی جبر بہت تھا، خوف بہت تھا، اگرچہ اس نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھٹو کے ساتھ لوگ تھے، بھٹو پر لوگ جان چھڑکتے تھے کہ اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا انڈیا کے خلاف۔ بنگالی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تھے کہ یہ بنگالیوں کو ان کے حقوق دلائے گا، ہاں جی، اور اس کو کنفیڈریشن میں بدل دے گا، جو کہ ٹھیک تھا، ہم سمجھ نہیں سکے اس وقت سچویشن کو۔ لیکن وہ جو ایک تحریک اٹھتی ہے نا، جیسے تحریک خلافت تھی، سب سے بڑی تحریک تو تحریک پاکستان تھی، علی گڑھ کے لڑکے ڈیرہ غازی خان پہنچے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، ڈیرہ غازی خان کہاں ہے اور علی گڑھ کہاں ہے؟ تو دنیا جو ہے وہ دیوانی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تحریک پاکستان میں ہر آدمی، وہ ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بھئی بابا تو قائد اعظم کو کیوں ووٹ دے رہے ہو؟ نہ اسے اردو بولنی آتی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ سوٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، کیوں ووٹ دے؟ کہتا ہے وہ مسلم لیگ ہے نا، مسلمانوں کی لکیر ہے لیگ، اس کو اتنی سمجھ آئی۔ سرگودا کے گاؤں میں ماموں ایک آدمی تھا، اس کو ماموں کہا جاتا ہے، معظم وغیرہ کچھ نام ہوگا، تو وہ بھنگ پیے رہتا تھا ہر وقت، نشئی تھا، اور جیسے یہ، لیکن قبیلے میں اس کی بات سنی جاتی تھی، اور یہ ٹوانے جو تھے ان کا وہ حلیف تھا، صحیح۔ وہ تحریک پاکستان شروع ہوئی تو ان کو اس پہ بڑا بھروسہ تھا کہ اپنے گاؤں کے ووٹ سارے دلوا دے گا، وہ گئے اس کے پاس، برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اپنی ساری بات کہہ چکے، اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو نا میں کون آدمی ہوں؟ ایک لچا لفنگا آوارہ جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی، مگر میں مسلمان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا یہ ملک وہ بنا رہے اللہ اور رسول کے نام پہ، اس کے لیے، مسلمانوں کے لیے، میں تمہیں ووٹ نہیں، تعلقات اپنی جگہ، میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا۔ لوگوں کے دل ہی، میں نے لوگوں کے دل بدلتے ہوئے دیکھے۔ 78 میں لکھ رہا تھا ایران پہ، کوئی ریسرچ کر رہا تھا، میری ڈیوٹی تھی ایک اخبار کے دفتر میں، مڈل ایسٹ پہ کوئی چیزیں پڑھو اور لکھو، تو میں نے ایسے حیران کن مناظر دیکھے تاریخ میں، اور شاعری کیا ہو رہی تھی ایران میں، اے میرے محبوب میرے کوچے میں آؤ تو ایک دریچہ اور ایک چراغ اپنے ساتھ لانا، تاکہ میں اس دریچے میں سے کوچے خوشبخت کے ہجوم کو دیکھ سکوں۔ ایک دوسرا ایرانی شاعر کہتا ہے، یہ شہنشاہ ایران کے دور میں شاعری ہو رہی تھی، ایک دوسرا ایرانی شاعر کہتا ہے میں زیر زمین ہوں اور زیر زمین ہی رہوں گا، صرف میری آگ ہی روئے زمین پر ظاہر ہوگی۔ ایک آدمی مجھے ملا، پتہ چلا ایرانی سفیر ہے، انہوں نے بتایا ایرانی سفیر ہے، لنڈے کے کپڑے، لنڈے کے، شریف اس کا نام تھا۔ وہ ہمارے، میں نے تو جسارت نہیں کی، ایک بزرگ نے ان سے پوچھا بھئی تم لنڈے کے کپڑے پہنتے ہو، دن میں ایک وقت کھانا کھاتے ہو، تم پر کیا بیتی؟ اس نے کہا میں شہنشاہ ایران کا قیدی تھا، میں کسی طرح تہران جیل سے بھاگ کھڑا ہوا اور میں نے ایران کے دیہات کی غربت دیکھی اور میرا دل رویا، پھر میں بھاگتا ہوا بلوچستان پہنچ گیا تو میرا دل اور بھی رویا کہ انسانوں پر کیا بیت گئی۔ اس دن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے افغانستان میں دیکھا لوگ لڑنے کے لیے اس طرح جاتے تھے، میں نے کشمیر میں دیکھا جان ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے، زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، وہ کیفیت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ عام آدمی جو ہے وہی ابھی گیلپ کے سروے پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا، عام آدمی تنگ ہے، اس کی آمدن کم ہو گئی، اس کو اثاثے بیچنے پڑے، اس کو قرض لینا پڑا۔ ایک بریک ہارون صاحب، نواز اس وقت سپیچ کر رہی ہیں۔
वेलकम बैक। हारून साहब, अभी मरियम साहबा भी स्पीच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कराची ने बड़ी मोहब्बत दी, मुझे मोहतरमा याद आ गई। मुझे याद है कि ये माजी में नारे लगाती थी, इमरान जरदारी भाई भाई। आज उसके अगेंस्ट आके खड़ी हो मोहतरमा गई के साथ इनका रिश्ता तो ये था कि उनकी डट के कैरेक्टर असैसिनेशन की, उनको दुनिया का बदतरीन इंसान साबित करने की कोशिश की। यही जरदारी के बारे में कहते थे। खूबियाँ तो खैर उनमें कोई नहीं थी, लेकिन ये कोई रवैया तो नहीं है खातून के बारे में, मोहतरमा नुसरत भुट्टो के बारे में, खातून के बारे में कम अज़ कम शाइस्तगी का तकाजा ये होता है कि आदमी उनके बारे में ना ज़ेबा लफ्ज़ न कहे। और इन्होंने जहाज़ों से पंफलेट गिराए। फिर ये कहती हैं ये मुबालगा राय में मरियम का सानी कोई नहीं, वो एक मादर शफीक की तरह मुझसे पेश है। वो एक सियासी हलीफ थे। वो नेपोलियन ने कहा था, देयर आर एनिमीज एंड एलाइज इन पॉलिटिक्स, नो फ्रेंड्स। सियासत में या हलीफ होते हैं या दुश्मन होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। वो आए थे एक सियासी मुलाकात के लिए, उन्होंने की मादर शफीक। वो क्या थी? आपका कोई उन लोगों का कोई एतमाद का रिश्ता नहीं था। वो मुज़ाकरात कर रही थी मुशर्रफ से, और वो मुज़ाकरात करके आ गई नवाज शरीफ को बीच में छोड़ के मिसाक जमहूरियत के बावजूद। वो तो दबाव इतना पड़ा अरब कबायली सरदारों का कि उसको नवाज शरीफ को रिहा कर। प्लान तो ये था कि वो आ जाए यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लें और नवाज शरीफ वहीं के वहीं पड़े रहे। मंसूबा तो ये था। मंसूबा तो यही था। और बहुत सारी चीजें हमने देखी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कराची वालों ने इतनी मुझसे पे मोहब्बत निछावर की। कोई मोहब्बत निछावर नहीं की, वहाँ तो कोई इनको लेने आए नहीं। 10-12 गाड़ियाँ थी जो किसी भी आदमी को लेने, किसी एक वजीर के लिए आ सकती हैं। अच्छा, ये जो मुबालगा राई है, ये इसके पीछे एक नफ्सियात है, एक माहौल पैदा करना है, अवाम को अहमक बनाना है। ठीक है, मैंने बारहा ये बात लिखी है और कही है कि मुझे कोई तवक्को इमरान खान से नहीं है कि वो इसे तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकता है, इसलिए कि इकानमी और पॉलिटिक्स की मैकेनिक्स को वो नहीं समझता और दाना आदमियों से मशवरा नहीं करता और अपनी एनर्जी ज़ाया करता है। जब वो तकरीर उसने की कि मैं एग्री करता हूँ कि उसने खौफ तो खैर उस पर तारी नहीं था, कन्वेंशन में खौफ तो इन पे तारी होता है, उस पर ये इनके हिसाब पे वो तारी है और उसका ही सारे जिक्र, हर तकरीर में उसका जिक्र है। उसने भी अच्छा नहीं किया। लेकिन इमरान खान को खुदा पॉलिटिक्स में क्यों लाया, मैं सोचता रहता हूँ। एक दफ़ा वैसे मैंने मजाक में कहा था, किसी ने कहा था नवाज शरीफ अगला इलेक्शन भी जीत जाएगा। मैंने कहा अगला इलेक्शन भी अगर जीत जाएगा, पुरानी बात है, तो खुदा ने मुझे और इमरान खान को क्यों पैदा किया? हाँ जी, आखिर खुदा ने ये बंदे जो मेरे जैसे पैदा किए, यानी एक शख्स नहीं, ऐसे लोग जो पैदा किए, क्योंकि वो एक से दूसरे को शिकस्त देता है। वो आसमानों से फरिश्ते तो नहीं उतारता है इस काम के लिए, दिलों में ख्यालात डालता है। बात यह है, उसका एक रोल है। वो जरदारी को आज फिर निकला है 12 अरब 78 करोड़ रुपए, और ऐसे निकलते ही रहते हैं अरबों खरबों रुपए। कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, कितनी फिल्में बन चुकी हैं, BBC की फिल्म है फलाम ग्वाल मंडी टू वो कहाँ पे अब वो रहते हैं, उनके फ्लैट हैं। अच्छा, इतनी दौलत आपने कमाई है। वो जब औरंगजेब, मुझे इस पे एक वाक़या याद आया, ये इनको इमरान खान इनको दफन करके जाएगा ये भी कुछ नहीं सकता, कर देगा। अच्छा, वो शाहजहां के दौर तक आलम ये था कि गवैये जो हैं और मस्खरे जो हैं उनको दरबार में बड़ी अहमियत दी जाती थी, दिल बहलाने के लिए। एक तो लाडला मुझे याद है जनरल जो दारा शिकोह के साथ था, तो उसको 5000 मनसब जो जर्नैलों का होता है वो खुदाम उसके पीछे फिरते थे, यानी 5000 इंसानों का सरदार। तो वो औरंगजेब आलमगीर एक और तरह का आदमी था, कट्टर मजहबी आदमी था वो है। वो आया तो उसने सब मौसीकारों को दरबार इनको निकाल दिया। उसको तो हर वक्त 40 साल वो घोड़े पे बैठा रहा, हाथ में तलवार लिए उसने हुकूमत की, बगावतें होती रहती थी। 80 साल की उम्र में भी आखिरी दफ़ा एक जंग उसने लड़ी, 80 साल की उम्र में भी। और उस वक्त एक अजीब तारीख़ी फ़िक्रा उसने लिखा शिवाजी को, जो हिंदू लश्कर उसके ख़िलाफ़ था, कि मैं दुनिया की, उसने कहा तुम्हारे औरंगज़ेब तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। उसने कहा मैं दुनिया की सब नेमतें देख चुका हूँ, शहादत के सिवा कोई आरजू बाकी नहीं है। जब ये ख़त तुम तक पहुँचेगा तो मैं तुम्हारे पीछे रवाना हो चुका। खैर औरंगज़ेब ने कहा निकाले उनको गवैयों को, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दरबार में क्या ज़रूरत है भाई गवैयों की? अगर किसी ने मौसीकी सुनी है तो सुन ले, अब भी काम करने।
تو اب یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان میں حصے مزاح بڑی اچھی ہے، یہ فنکار ہیں، یہ آخر ایسے بے سبب تو ان کو خدا نے پیدا نہیں کیا، کوئی بھی چیز، کوئی شخص حقیر لوگ تو نہیں ہیں۔